کے لیے مقرر ہے متی کی انجیل چوتھا باب پہلی آیت سے 11ویں آیت۔ یسوع لالچ کا مقابلہ کرتا ہے۔ کیا ہے؟ یسوع لالچ کا مقابلہ کرتا ہے۔ دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے شکر کرتے ہیں کوائٹ ٹائم کرنے کے لیے موقع دیا ہے، اور صبح کی اس عبادت کے ذریعے سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، اس کلام کو سمجھنے میں مدد فرما، تاکہ خدا کی پاک مرض کو اپنا کر خدا بند کی خدمت میں آگے بڑھنے والے تیرے لوگ بن سکے۔ یسوع کے نام میں آمین۔ متی کی انجیل چوتھا باب پہلی آیت سے 11ویں آیت۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے دائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اس سے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا، اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ آج کا کلام متی کی انجیل چوتھا باب پہلی آیت سے 11ویں آیت میں لکھا ہے یسوع مسیح کی آزمائش کے حوالے سے۔ یسوع مسیح کو جب باپ کی مرضی کے مطابق خدمت کرنے کے لیے یوحنا بپتسمہ دینے والوں کے پاس آ کر بپتسمہ لیا، اور روح القدس اتر آ کر یسوع کے اوپر ٹھہرے، اور بپتسمہ کے بعد اس کو آزمائش کے لیے جنگل میں لے گیا۔ تو کتنے آزمائش ذکر ہیں؟ 3۔ پہلے کیا تھا؟ ہاں، پتھر کو روٹی بنائے، اس کے بعد ہاں ہیکل پہ لے گئے، اس کے بعد ہاں۔ تو یہ 3 آزمائش ہے۔ یہ آزمائش لوکا کے انجیل میں بھی لکھا ہے،
लुका की अंजील में तरतीब में फ़र्क है। पहले आजमाया जाता है पत्थर को रोटी बनाओ, और दूसरा है कि शान और शौकत दिखाकर सजदा करो। तीसरा है कि अपने तई नीचे गिराओ। फर्क क्यों है? सिलसिला जो है बयान किया गया है वो अंदाजन, क्योंकि लुका लिखता है कि मैंने बहुत सारे लोगों ने लिखना शुरू किया तो मैंने भी तफसील से लिखने की तैयार की है और मैंने तफसील से लिखा हूँ। तो लुका की अंजील तफसील से लिखा जाता है। और मत्ती जो है ना, मत्ती पहले बाब में हमने पढ़ा, उसी वक्त कहा कि 14 कहने से क्या होता है? याद नहीं है अभी जितना, हाँ 14 पुश्ते मुराद क्या होता है? दाऊद बोला है ना, दाल वाव दाल, दाल 4 वाव 6 दाल 4 4 6 4 14, तो दाऊद 14 पुश्त बनाने के लिए 3 बादशाह का नाम गैब कर दिया, ठीक है। इस तरह 14 बनाया। तो अभी भी अपनी मर्जी यानी बयान करने का अंदाजा को पक्का करने के लिए थोड़ा सा आगे पीछे किया हुआ है, समझे। पहले बताया गया है हैकल का जिक्र, क्यों? यहूदा है, यहूदी है, यहूदा के नस्ल से है, यहूदी है। और उसके बाद दुनिया के यानी यहूदी लोगों के लिए और दुनिया के लिए इस तरह आजमाए जाने के जिक्र है, ठीक है। इलाके के हिसाब से यहूदा का जिक्र पहले किया, यरूशलेम का जिक्र पहले किया और दुनिया के जिक्र बाद में किया, ठीक है। पहले जिक्र में यीशु ने मुकाबला किया, किस तरह? लिखा है, ठीक है। और दूसरे अजमाइश में कैसे मुकाबला किया? ये भी लिखा है, ठीक है। तीसरे में क्या है? लिखा है, हाँ, शैतान दूर हो, लिखा है कि वही है ना, शैतान दूर हो, ये क्योंकि लिखा है, ठीक है। हाँ, कहने का मतलब है लिखा है, लिखा है, लिखा है का मतलब है शैतान को मुकाबला करने के लिए क्या होना चाहिए? लिखा हुआ खुदा का कलाम को जुबानी याद होना चाहिए। शैतान को मुकाबला करना है तो कलाम को जानना चाहिए। इधर वो आज ही आपको कह रहे हैं याद करो, यहोशुआ पहला बाब 8वीं आयत, यूहन्ना 3रा बाब 16वीं आयत, हाँ, यूहन्ना का पहला खत पहला बाब कौन सी आयत? इस तरह याद कराने का मतलब है जैसे जैसे आजमाने वाले आके आपको आजमाए तो उसको आप भी जवाब दे सके, लिखा है, लिखा है। शैतान ने भी कलाम को यूज किया, अरे हाँ ज़बूर में लिखा है तो अपने तई नीचे गिरा दो। वाकई
فرشتہ بھیج کے آپ کو بچاتا کیا نہیں بچاتا؟ یہ بھی لکھا ہے، کر کے اس کو مقابلہ کرتا ہے۔ آج کے حوالے سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آزمائش سے فتح حاصل کرنے کے لیے ضرور ہے کلام کو جانے، اور اگر ہو سکے زبان یاد رکھے، اور آزمانے والے آئے تو اس کو کلام کے ذریعے سے مقابلہ کرے، اور اس طرح ہمت ہو، اے شیطان مجھ سے دور ہو۔ کل میں دیکھ رہا تھا، کھانا لے کر باہر جا رہے تھے ناشتہ کے لیے، ہاں بطخ نے آنا شروع ہو گیا، بطخ ہمیں بھی کچھ دو، تو بطخ سے بچتے بچتے خوشی بینچ کے اوپر چلا گیا، ہاں، اور کون ہے بھاگ رہے تھے، تتلیاں بھاگ رہی تھی میرا میں۔ شیطان سے مقابلہ کرنا ہمت ہونا چاہیے، ہمت ہو تو ہمت کا مطلب ہے ایمان ہونا چاہیے، میں خدا کی بیٹی ہوں، مجھے کوئی بگاڑنے والے نہیں، ایسا ایمان ہونا چاہیے، اور اے شیطان مجھ سے دور ہو۔ اس طرح اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ میں کون ہوں، ٹھیک ہے؟ دوسرے مذہب کے لوگ اپنے تعلیم سناتے ہوئے سب سے پہلے تعلیم دیتے ہیں، اور وہ کیا کہتا ہے؟ یہ سکھاتا ہے میں کون ہوں، سمجھے؟ اسلامیات کا پہلا جو کتاب ہے اسکول میں، وہ ایسے سوال سکھا جاتا ہے، میں کون ہوں؟ میں مسلمان ہوں، یہ سکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، یسوع میں اپنے آپ کو پہچانے، یسوع کو میں نے قبول کیا تو خدا کا فرزند بننے کا حق بخشا ہے، کہ میں اس لیے خدا کا بیٹا ہوں، بیٹی ہوں، اور شیطان کوشش کر رہے ہیں، روح نے جنگل میں لے جا کر آزمائے جانے کے لیے کیوں سب سے پہلے یہ کام کیا؟ باغ عدن میں پہلے آدم نے شیطان کی آزمائش میں گر کر باغ عدن سے نکال دیے گئے۔ اس پہلے پیدائش کے اس واقعہ کو یاد کرتے ہوئے خداوند نے چمڑے کا کرتا بنا کے دیا، وہ چمڑے آنے میں معصوم جانور کا ذبح کیا، اور معصوم جانور کی طرح قربان دینے کے لیے، قربان ہونے کے لیے خداوند یسوع مسیح آئے۔ تو اس لیے سب سے پہلے آزمایا جانا ضروری ہے، شیطان کے مقابلے میں ہارتا کیا شکست دیتا، شیطان کو شکست دے کے فتح حاصل کر کے سب کو بچانا ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات ہے روح کے مطابق یا روح کے مدد سے یہ کام ہوا، کیونکہ اس لیے کہہ رہے ہیں اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا۔ شیطان آج بھی ہم ایمانداروں کو گرانے کی کوشش کرتے، ہمیں ہوشیار رہنا ضروری ہے، اور ہوشیار رہنے کے لیے کلام کی بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ دہرانا ہمارے لیے ایمان میں مضبوط ہونا، مضبوط کرنا مقصد ہوتا ہے۔ آج کے لیے ٹائٹل دیا گیا تھا یسوع لالچ کا مقابلہ کرتا ہے۔
हर लालच पर काबू पाना। रूह कुदुस यीशु को अपनी ज़मीनी खिदमत शुरू करने से पहले आजमाइश के दौर से गुजरने के लिए वीराने में ले जाता है। शैतान यीशु को उसकी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने, अपने जलाल और शान व शौकत की तलाश करने और खुदा के बजाय शैतान की इबादत करने पर राज़ी करने की कोशिश करता है। लेकिन यीशु हर लालच का काबू पाता है, चूँकि उसे आजमाया गया था। इसलिए यीशु उन आजमाइशों को समझता है जिनका हमें सामना है। कोई भी चैलेंज बड़ा या छोटा ऐसा नहीं है जिसे वो ना समझे, और वो हमें अपनी ताकत और हिकमत देता है ताकि हम भी हर लालच पर फतह पा सकें। हम यीशु की तरह बन सकते हैं जो तवाज़ा हासिल करने वाला या अपने जलाल के लिए जीने की फिक्र नहीं करता है। हम इस टूटी हुई दुनिया की आजमाइशों को रद्द कर सकते हैं, ये जानते हुए कि खुदा हमारी ज़रूरियात, कबूलियत की हमारी ख्वाहिश और इंसाफ की हमारी आरज़ू को पूरा कर सकता है और करना चाहता है। आपकी सबसे बड़ी आजमाइशें क्या हैं? उन्हें दुआ में खुदा के सामने लाएं, उन पर काबू पाने के लिए ताकत और हिकमत मांगते हुए। एक साथ शिफायत करें। स्पेन, दारुल हुकूमत मदरिद, आबादी 4,72,80,433। बड़े मजहब रोमन कैथोलिक 58.2%। मिलहद क्या होता है? 16.2%। ला अदरी 10.8%। स्पेन जनूबी यूरोप का एक मुल्क है। उसके मुनाजर, तारीखी यादगारें और मतनू सकाफतें मुसाफिरों को अपनी तरफ खींचना जारी रखती हैं। स्पेन का 1978 से कोई सरकारी मजहब नहीं है, लेकिन अक्सरियत खुद को गैर अमली रोमन कैथोलिक के तौर पर शनाख्त करती है। बपतिस्मा और शादी जैसी रसूमात अब भी सकाफत के हिस्से के तौर पर लाइज हैं। कलीसिया को अब एक अहम असुर सुरुख के तौर पर नहीं समझा जाता और माशरे में सेकुलरिज्म और मादियत परस्ती गालिब है। दुआ के नकात। दुआ करें कि मकामी ईमानदार यीशु के नूर और उम्मीद को उन लोगों तक फैलाएं जो अभी तक
अंजिल की भलाई को नहीं जानते। लोगों और कलीसिया के दरमियान बाकी रहने वाले सकाफती राबतों के लिए खुदा की तारीफ करें जो अंजिल के लिए मौका बन सकते हैं। दुआ करेंगे। खुदावन आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं अपनी ज़िंदगी पर गौर करने के लिए हर लालच से किस तरह फतह हासिल कर सकता है। कलाम की बात को हमेशा याद रखते हुए, ध्यान ज्ञान करते हुए, रासबाजी की ज़िंदगी बसर करने के लिए एक बार फिर समझाया है। हम सबों को रूह कुदस से मामूर कर, ताकि खुदा के हर एक बात हमेशा याद रहे और खुदा के साथ चलते रहें। इसी तरह खुदाबंद मुल्क स्पेन के लिए मिलकर दुआ करने के लिए मौका दिया है। नाम ही क्रिश्चियन जैसे कैथोलिक हैं बहुत ज़्यादा होने को बताया जाता है और सिर्फ रवायती जिंदगी इबादत करते हैं। खुदाबंद उनको सच्चाई को पहचानने की तौफीक दे और सच्चाई के साथ चलने में मदद फरमा। और मुबशर जैसे अंजिल की खिदमत करने वाले के लिए दुआ करते हैं, उनकी खिदमत को और मौसर बना दे। आज के दिन खुदाबंद का दिन है, खुदाबंद की खिदमत में लगे रहने में मदद फरमा। यीशु के नाम में। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान पर भी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोज़ आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस का शराकत, रिफ़ाक़त, रिफ़ाजत आप सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होते रहे।